بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے وزیر اعظم کے وکیل کے سامنے 3 اہم سوال۔ وزیر اعظم کے بچوں نے کمپنیاں کیسے بنائیں؟ مریم نواز کس کی زیر کفالت تھیں؟ وزیر اعظم نے تقریروں میں سچ بتایا کہ نہیں؟ ملکیت تسلیم کرنے کے بعد بارے ثبوت، وزیر اعظم اور ان کے بچوں کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کے ریمارکس۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اگر کمیشن بنانا ضروری ہوا تو بنائیں گے۔ تمام آپشنز کھلے رکھے ہیں۔ اداروں نے کام نہیں کرنا تو ان کو بند کر دیں۔ ممکن ہے کیس کی سماعت روزانہ ہو۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، سپریم کورٹ کے پاس بہت سی چیزیں آ گئیں، بینچ فیصلہ کر سکتا ہے، بہت دیر ہو چکی، اب فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ کپتان کی امید، کہا التوفیق کو $34 ملین کس نے دیے؟ اس کے لیے کوئی سعودی شہزادہ آئے گا؟ وزیر اعظم خود کو بچانے کے لیے کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی نہ بلا لیں، عمران خان کا طنز۔ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس اور بلاول کی لاہور میں مصروفیات۔ نوجوان چیئرمین کے آج پنجاب حکومت پر وار، پنجاب کی سیاست پر جمہوری قبضہ کرنے کا عزم، کہا رائیونٹ کی خارجہ پالیسی نے پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیا۔ کیا سرگرم بلاول پیپلز پارٹی کو متحرک کر پائیں گے؟ کراچی کی سیاست، کیا متحدہ پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں؟ اور ناظرین، کمبوڈیا میں نویں ایشین پارلیمانی اسمبلی کا کل ہم نے ذکر کیا تھا، جس میں افغانستان اور بنگلہ دیش نے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت کی۔ یہ سب کیسے ہوا یہ ہم جان پائیں گے چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی کی زبانی آج ہی کے پروگرام میں۔ لیکن شام صاحب، پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہ رہے ہیں آج عزیز میاں قوال صاحب سے، جو ہم سے رخصت ہوئے، جنہیں 14 برس بیت چکے ہیں۔ ہاں، عزیز میاں قوال جو ہیں، انہوں نے قوالی کے فن میں کمال حاصل کیا۔ ایک اپنے طرز کے وہ خود ہی موجد تھے اور خود ہی خاتم، اور اب ان کا بیٹا جو ہے وہ اس رنگ میں قوالی کر رہا ہے۔ لیکن عزیز میاں ایم اے تھے عربی میں، ایم اے تھے اردو میں، فارسی میں بھی، اور فارسی کا تو مجھے پتا فارسی میں بھی تھے، بہرحال یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ لیکن انہوں نے قوالی جو ہے اس میں ایک کمال حاصل کیا، اور کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اور ان کے نام سے ہمارے گلی کوچے گونج رہے ہیں، اور تو ان کی یاد بھی جو آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین آمین۔ دوسرا جی، آج بڑے اہم سماعت ہوئی پاناما کیس کی، اور اس میں 3 بڑے اہم سوالات سامنے آئے۔ ایک تو یہ تھا کہ وزیر اعظم کے بچوں نے کمپنیاں کیسے بنائیں، دوسرا کہ مریم نواز کس کی زیر کفالت تھیں، اور تیسرا کہ کیا وزیر اعظم نے جو تقریریں کی اس موضوع پر اس میں سچ یا نہیں۔ دیکھیں، یہ ایک انوکھا مقدمہ چل رہا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ فریقین جو ہیں عدالت کے باہر دھاڑتے ہیں، آ کے جی، عدالت کے باہر آ کر دھاڑتے ہیں، اور جو دلائل کسی ایک فریق نے عدالت میں دیے ہوتے ہیں اس کو وہ بالکل سچ بنا کر پیش کرتا ہے۔ اگر یہ سارا میڈیا ٹرائل اسی طرح سے ہونا ہے اور اسی طریقے سے دھنگا مشتی کم ہونی ہے تو پھر عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ متوازی عدالت لگی محسوس ہوتی ہے، متوازی عدالت لگی محسوس ہوتی ہے، پھر اتنی قطعیت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بس ہم نے جو ہے اب حرف آخر کہہ دیا،
आज मैं देख रहा था कि हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो भी गरज बरस रहे थे, पहले तो इब्तदाई उसके अंदर, और समात के बाद फिर इमरान खान साहब और उनके रफ़का जो थे वो गरज चमक रहे थे। देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये सारे मसाइल कि पैसा कहाँ से आया, उन्होंने कंपनी कैसे बनाई, और मरियम नवाज जो हैं वो वजीर आजम की डिपेंडेंट हैं कि नहीं हैं, और फिर यह कि वजीर आजम का कोई ताल्लुक इस सारे मामले से साबित होता है कि नहीं होता, क्योंकि वजीर आजम के जो वालिद थे मियां मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम, वो एक बड़े सनतकार थे पाकिस्तान के, और बहुत सी जो सनतें उन्होंने लगाई और दुबई में भी जाके कारोबार शुरू किया। उनसे क्या चीज़ उनके पोतों को मुंतकिल हुई और वजीर आजम का उसमें कितना हिस्सा है या नहीं है, तो ये सारी बातें जो हैं अभी ज़ेरे बहस हैं, और हम इन पर कोई फतवा नहीं दे सकते, कोई हतमी राय नहीं दे सकते, और हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम ये तो बात कर सकते हैं ना कि आज अदालत में हुआ क्या। हाँ, ये कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमने राब्ता किया इमरान वसीम साहब से। अपने नुमाइंदे के जरिए से बात हो सकती है। हमारे जो यानी मुखालिफ हैं एक दूसरे के फरीकैन, उनकी बात पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और ये बड़ा अहम सवाल ये होगा कि वजीर आजम का ताल्लुक कोई साबित होता है सब ट्रांजैक्शन से या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अगर बालिग औलाद हो तो फिर उसके मामलात की जिम्मेदारी वालिदैन पर नहीं होती। ठीक, और फिर वो खुद ही जिम्मेदार हो जाए। हाँ, बड़ा अहम सवाल ये भी है कि वजीर आजम के जो बच्चे हैं, खासतौर पर मरियम नवाज शरीफ साहबा, ये उनके जेर कफालत थी या नहीं थी, या नहीं। ठीक है ना। जेर कफालत अगर कोई बच्चा है और वो काम कर रहा है तो उसका नतीजा और है, और जेर कफालत नहीं है तो फिर वो काम कर रहा है तो उसका नतीजा कोई और है, फिर तो वो आजाद हैसियत होगी ना, इंडिपेंडेंट। यहाँ तो सारा जोर कलाम वजीर आजम पर सर्फ हो रहा है, जबकि वो उसमें एक सानवी फरीक की हैसियत रखते हैं जब तक कि ये लिंक एस्टेब्लिश ना हो जाए। तो हम इसके मनफी या मुस्बत कोई बात हतमी तौर पर कह नहीं सकते। हमें उसके लिए अदालत की राय का इंतजार करना पड़ेगा और उसके फैसले का। बिल्कुल ठीक। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इमरान वसीम। वालेकुम अस्सलाम अजमल। इमरान, जरा ये बताइए कि आज क्या हुआ, जरा इख्तिसार के साथ नुक्ता ब नुक्ता बयान कर दीजिए। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं नईम बुखारी, उनके दलाइल भी आज मुकम्मल हो गए। शेख रशीद ने भी अपने दलाइल दिए, उन्होंने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए, और प्राइम मिनिस्टर के जो वकील हैं सलमान हसन भट्ट, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज कर दिया है, और कल भी वो अपने दलाइल जो हैं वो जारी रखे गए। नईम बुखारी ने जो आज दलाइल दी हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि वजीर आजम ने जो लंदन के अपार्टमेंट के हवाले से बयानात दिए और जो हुसैन नवाज का खत अदालत में आया है, उन दोनों को मद्देनजर रखा जाए तो दोनों जो मौक़िफ़ हैं वो दोनों बहुत हद तक मुख्तलिफ हैं। उनमें किसी हद तक भी मुमासलत दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि लंदन के जो अपार्टमेंट्स हैं वो जद्दा की फैक्ट्री फरोख्त करके खरीदे गए, जबकि हुसैन नवाज ने अपने बयान में कहा कि कतर में जो इन्वेस्टमेंट की गई थी उसके बदले में लंदन के अपार्टमेंट खरीदे गए। जबकि नईम बुखारी ने यह भी कहा कि 2011 के जो टैक्स रिटर्न फाइल किए गए थे नवाज शरीफ की जानिब से, उसमें मरियम नवाज को जो है वो जेर कफालत जाहिर किया गया था, लेकिन जो नॉमिनेशन पेपर फाइल किए गए नवाज शरीफ की जानिब से उसमें मरियम नवाज को जो है वो जेर कफालत जाहिर नहीं किया गया, लिहाजा वो आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। जबकि हसन नवाज का जो 1999 का लेकिन इमरान ये जो मरियम नवाज साहिबा का जिक्र आया कि उन्होंने अपने कागजात में जिक्र किया, उस पर कुछ कॉलम्स की बहस हुई कि खाना चूंकि मौजूद नहीं था, याद होगा इंदराज करना पड़ा। बहुत एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता चार्टर्ड कंपनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कंपनी फर्गुसन, उन्होंने ये राय दी थी कि जो वजीर आजम के जो फॉर्म पुर हुए हैं उनकी रूह से मरियम उनके जेर कफालत नहीं है, उस फॉर्म से ये बात साबित नहीं होती। ये उनकी राय आई थी, और फिर वो जादी साहब उनके जो उन्होंने ये कबूल भी किया था कि हमने ये अपनी पेशा वराना राय दी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इस बारे में क्या बात हुई? जी बिल्कुल, इस मामले में यही बात हुई कि नईम बुखारी कह रहे थे कि वो उनकी जेर कफालत थी। शेख रशीद ने भी यही कहा कि प्राइम मिनिस्टर की जेर कफालत थी। मरियम नवाज वो ऑफशोर कंपनियों की बेनिफिशियल मालिक हैं, और जो ट्रस्ट डीड बनाई गई है हुसैन नवाज और मरियम नवाज के दरमियान वो सरासर जो है वो जाली है।
لیکن سلمان بٹ جو کہ پرائم منسٹر کے وکیل تھے، ان کی جانب سے یہ عدالت کو بتایا گیا کہ 2011 میں وزیر اعظم نے اپنی بیٹی کے نام سے ایک جائیداد خریدی تھی، اور جب انہوں نے ویلتھ ٹیکس کے گوشوارے فائل کرنے تھے تو جو کالم تھا وہ نہیں بچا تھا، تو ایک مخصوص کالم کے اندر انہوں نے اپنی بیٹی کو زیر کفالت ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ظاہر کیا تھا کہ ان کے نام سے جو جائیداد خریدی گئی ہے وہ ظاہر کی گئی تھی اس کالم کے اندر، اور پرائم منسٹر نے نیک نیتی سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ظاہر کی تھی اپنے ویلتھ ٹیکس کے گوشواروں میں، تاکہ کل کو جب وہ اپنے نامینیشن پیپر فائل کریں الیکشن لڑنے کے لیے تو ان کے جو مخالفین ہیں ان پر اعتراض نہ کریں، ان کے کاغذات جو ہیں وہ ریجیکٹ نہ ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2011 میں تو مریم نواز کا ذکر تھا ان کے ویلتھ گوشواروں میں، لیکن جو 2012 میں جب جو پراپرٹی خریدی گئی تھی مریم نواز کے نام سے، وہ جب ان کے نام پہ منتقل ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو 2012 میں میاں نواز شریف کے گوشواروں میں ان کا ذکر نہیں تھا، بلکہ مریم نواز جو کہ باقاعدگی سے اپنا ٹیکس دیتی ہیں ان کے گوشواروں میں اسی جائیداد کا پھر 2012 میں ذکر کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو 3 سوال آج جسٹس آصف سید کھوسہ صاحب نے اٹھائے ہیں یہ کس موقع پر سامنے آئے؟ جی بالکل، وہ جب دلائل دینے لگے تھے پرائم منسٹر کے وکیل سلمان اسلم بٹ، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عدالت کے سامنے 3 سوال اٹھائے ہیں تحریک انصاف عمران خان کے جو وکیل ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹیکس چوری کیا گیا، دوسرا یہ ہے کہ 1978 کے میں جو گلف کی جو فیکٹری تھی اس کی فروخت سے کتنے پیسے جو ہے وہ شریف خاندان کو ملے، جبکہ اور تیسرا ایشو جو ہے وہ مریم نواز کی کفالت کے حوالے سے ہے۔ تو یہ 3 الزامات ہیں جس کے اوپر عدالت نے یہ کہا تھا کہ یہ 3 الزامات نہیں ہیں، بلکہ الزامات اس سے ہٹ کر اور بھی ہیں۔ الزام یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم نے کس طرح سے لندن کی پراپرٹی کے مالک ہیں، اور الزام یہ بھی ہے کہ لندن کی جو پراپرٹی ہے وہ غیر قانونی طریقے سے خریدی گئی ہے، اور الزام یہ بھی لگایا گیا ہے کہ بچوں نے جو جائیدادیں خریدی ہیں لندن میں اس کا پیسہ جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے دیا تھا۔ اور یہ بھی کہا کہ پہلا ایشو یہ ہے کہ کمپنیاں جو ہیں آف شور کمپنیاں ہیں کس طرح سے بنائی گئیں، دوسرا ایشو یہ ہے کہ مریم نواز اپنے والد کی زیر اچھا عمران، اب مختصر یہ بھی بتا دیں کہ کمیشن بننے یا نہ بننے کے بارے میں بھی ریمارکس سے نہیں، اس کو میں ابھی کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ پھر آپ کا۔ دیکھیے سوال یہ ہے کہ جب یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو ان کی تہ تک خود سپریم کورٹ پہنچ جائے گا یا اس کے لیے ایویڈنس کی ضرورت پڑے گی؟ اگر ضرورت پڑے گی تو پھر کمیشن بنانا پڑے گا۔ تو ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ ان سارے معاملات پر خود اپنی رائے دے دے گا، ورڈکٹ دے دے گا، یا کمیشن بنانے کی ضرورت محسوس ہوگی تو پھر معاملہ اس کے سپرد ہو جائے گا، تاکہ اس بات کو سمیٹ لینا ایک بات۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ ہی بڑی اہم یہ ہے، وہ یعنی جو وکیل ہیں نعیم بخاری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کیونکہ ان کے بیانات میں تضاد ہے اس لیے وہ نااہل قرار پا جاتے ہیں، جیسے یوسف رضا گیلانی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف پہلے عدالت نے فیصلہ دیا تھا، پھر وہ نااہل قرار پائے تھے۔ یہ معاملہ جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ اسے کسی متعلقہ فورم پہ بھیجا جائے ایگزامن کرنے کے لیے یا نہیں۔ تو یہ سوالات ہیں۔ اب اکرم شیخ صاحب آئیں گے اور سلمان بٹ صاحب چل رہے ہیں، ان کے بعد پھر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ عدالت جو ہے کس نتیجے پر پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پروگرام میں ناظرین وقت ایک بریک کا، ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم نے میاں رضا ان سے بھی ہم بلاول اٹھائے ہوئے ہیں، پنجاب بھی سیاسی طور پر سیاست پر کی ملاقات ان کے بیان کیجیے۔ کافی مختلف وہ انہوں نے یہ کیا یار اس منٹ اور تاکہ تمام گفتگو اور ان کے ساتھ اخبار نویس لکھتے چلے جان میں پارٹی کے انہوں نے پھر اپنے پاس یہ بھی وہاں آپ کچھ
गंदगी प्रोपेगेंडा और उस गंडा ज्यादा हमारा लोगों से हाँ जी मेरे आला वो और हम यहाँ ज्यादा जोर तब भी वो होते हैं गंदा कराची के कराची ट्रक में गन मामला के उनका ख्याल लोगों को बात भी कही कि ये कोलिशन भी बन सकती है। अच्छा, किसके साथ? चाचा इमरान खान से भी बन सकती है, तारुक कादरी से भी बन सकती है। यानी ऐसा हो सकता है कि मुख्तलिफ जमातें इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ें और दिसंबर से वो कैंपेन शुरू करने के वो तहरीक अब ये इलेक्शन का और देखिए तेवर निराले लेकिन वो हाल में कर पकड़ेगा तुम्हें कोई पूरे मुल्क सर रोज जो है अजरक का उनका करेंगे अच्छा साहब भी और नवाज खोकर फॉर्मेशन हुए मुस्बत मैंने कहा और का नाम लाया लोहार के वालिद हो गए लोगों को बुलाए और मैंने कहा असल बात लोगों के साथ गहरा हो तो लोगों को कहेंगे कि अभी उनके पास एक सकते हैं सारे मैदान में उतर लेते हैं। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, कल आपने जिक्र किया नवी एशियन पार्लिमानी असम्बली का जो कंबोडिया में हुई, जहाँ पे हैरत अंगेज़ तौर पर यानी खुशगवार हैरत ही हुई हमें ये जानकर कि अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश ने भी जो मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ उसकी तायीद की। तो आपने रज़ा रब्बानी साहब को उनका जिक्र किया, तो आज वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, चेयरमैन सेनेट इस वक्त। उनसे हम बात करना चाहेंगे आज के ये रज़ा रब्बानी साहब लीड कर रहे थे तो ये उनका कारनामा है जी। तो अस्सलाम वालेकुम जी रज़ा रब्बानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जनाब, ये कंबोडिया में जब आप तशरीफ़ ले गए और वहाँ जो पार्लिमानी असम्बली है उसके इजलास में जो करारदाद पास हुई उस मसला कश्मीर के बारे में, तो अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के नुमाइंदों ने भी आपका साथ दिया। ये आपने क्या जादू किया उन पर, ये कैसे मुमकिन हुआ? नहीं, ये कोई शामी साहब जादू नहीं था। ये मैं समझता हूँ कि हमने जाने से पहले थोड़ा होमवर्क यहाँ पे सेनेट में किया था। जो वफ्द जा रहा था और सेनेट सेक्रेटेरिएट
ہمیں اس بات کا علم تھا کہ ڈکلیریشن ایک شائع ہوگی اسمبلی کے بعد، تو ہم نے یہ پیراگراف کشمیر پہ پہلے ہی سرکولیٹ کر دیا تھا، اور جو سیکریٹریٹ تھا اس کو بھی ہم نے کانفیڈنس میں لے لیا تھا، اور جب وہاں پہ ڈرافٹنگ کمیٹی میں یہ مسئلہ آیا تو نہ بنگلہ دیش نے مخالفت کی اور نہ افغانستان نے کی، بلکہ ہم نے بھی افغانستان کے ایشو کے اوپر کہ وہاں پہ ایک نیگوشیٹڈ افغان لیڈ سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، انہوں نے یہ پیراگراف موو کیا تھا، ہم نے اس کو سپورٹ کیا اور انہوں نے اس پہ مخالفت نہیں کی۔ گویا ان 42 ملکوں نے، ان کے نمائندوں نے یہ قرارداد منظور کر دی کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ جی، ممبرز ریکارڈ موجود، یہ کون کون کا نہیں آیا، لیکن فلپ تھا، خلیج سے ممالک ہیں اسمبلی یہاں ایشین پارلیمنٹ میں بھی ہیں، اور آئی پی یو جو ہے انٹر پارلیمنٹری یونین جو جس کا ہیڈ آفس جنیوا میں ہے، وہ اس کے بھی ممبرز ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سلیقے سے کام کیا جائے تو اپنے کیا جائے، صرف ایک استعمال نہ کیا جائے اور پہلے سے پیش بندی کی جائے اور ممالک کو کانفیڈنس میں لیا جائے تو مثبت نتائج جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی بہت ساری جو انٹرنیشنل پوزیشنز ہیں وہ پرنسپلڈ پوزیشنز ہیں، اور ممالک کے لیے اور خاص طور پہ پارلیمان کے لیے پرنسپلڈ پوزیشن سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اور کوئی یعنی اہم بات وہاں ہوئی ہو یا کسی اور موضوع پر جو تبادلہ خیال ہوا ہو جب بتانا چاہیں ہمیں؟ جی، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ایشین پارلیمنٹری ایسوسیشن اسمبلی کا بھی الیکٹ ہوا، اور وہاں پہ جو پولیٹیکل اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا چیئرمین بھی پاکستان بنا، اور اسی طرح جو خواتین کی کمیٹی تھی اس کی وائس چیئرمین جو ہیں وہ بھی پاکستان سے سینیٹر ہماری تھیں نصرت صادق صاحبہ، وہ بھی الیکٹ ہوئی، تو پاکستان کے لیے یہ ایک ریلیٹیولی فروٹفل ٹرپ رہا، جس میں پاکستان اس میں صرف سینٹ کے ارکان شامل تھے جی آپ کے وفد میں؟ نہیں جی، اس میں نیشنل اسمبلی کے بھی ارکان، 2 ارکان۔ شامی صاحب کیوں نہ کچھ رضا ربانی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں، تو وہ جو 24ویں آئینی ترمیم کا ذکر ہے، پھر انکوائری کمیشن بل 2016 قومی اسمبلی سے پاس ہوا، تو اس پر بھی رائے جان لیتے ہیں۔ رضا ربانی صاحب کیا کہتے ہیں آپ ان 2 معاملات کے حوالے سے، کیونکہ انکوائری کمیشن بل 2016 تو قومی اسمبلی میں پیش ہوا اور پھر 24ویں آئینی ترمیم کی بھی بات کی جا رہی ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، میں اس پہ رائے دینے سے تاثر ہوں گا، کیونکہ یہ دونوں ایشوز جو ہیں وہ سینٹ میں میرے پاس آئیں گے، تو ایز چیئرمین مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس سے پہلے اپنی رائے جو ہے وہ دوں۔ جو بھی مجھے بات کرنی ہوگی وہ میں پھر ہاؤس میں
उस वक्त बात कर सकूं। ठीक है। जामी साहब भूल गए शायद कि आप चेयरमैन हैं सेनेट के। मैंने कहा पीपल्स पार्टी के भी तो ताल्लुक रखते हैं ना, तो नहीं, शायद तो जमात चेयरमैन। के हवाले से कोई नहीं, बात कर ले। मैं पीपल्स पार्टी का रुकन हूं, लेकिन ऑफिस बेरर में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी था, लेकिन जैसे ही मैंने चेयरमैन सेनेट का ओहदा संभाला तो मैंने अपने पार्टी ऑफिस से उसी दिन इस्तीफा दे दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जनाब रजा रबानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ हम लेते हैं एक ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब एक सवाल आया है, हम एमक्यूएम पर बात करने वाले हैं, लेकिन सवाल आया है पहले हमारे सेगमेंट के हवाले से कि पनामा का फैसला जो भी आता है उसको छोड़ें, लेकिन ये बताएं कि इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचेगा सियासी तौर पर? भाई जाहिर है कि अगर जिसके खिलाफ फैसला आएगा उसको नुकसान पहुंचेगा और जिसके हक में आएगा उसको फायदा होगा। ठीक है। अब मुत्तहिदा की जानिब से आज फारूक सत्तार साहब ने जवाब जमा कराया जो पाबंदी की दरख्वास्त दी गई थी सिंध हाई कोर्ट में मुत्तहिदा के जो साबिक कायद हैं उनकी तकरीर के हवाले से। तो फारूक सत्तार साहब ने कहा कि हमने टोटल कट ऑफ किया है और वीटो का इख्तियार उनसे वापस ले लिया था, हम लाताल्लुक़ का इजहार करते हैं, लिहाजा हमारी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने की जो दरख्वास्त है उसे मुस्तरद किया जाए। देखिए, जो मुत्तहिदा पाकिस्तान है मुत्तहिदा लंदन से बिल्कुल अलग कर चुकी है अपने आप को। और अभी तो एक उनके जो रुकने असेंबली हैं मोहम्मद अली जैदी, नहीं अली रजा अब्दी, अली रजा, सॉरी अली रजा अब्दी, मोहम्मद अली जैदी तो वो पीटीआई तहरीक इंसाफ की पेशकश, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी तो इमरान खान साहब करेंगे। तो वो क्या नाम है, अली रजा अब्दी, अली रजा अब्दी, अली रजा अब्दी जो हैं वो खुफिया तरीके से राब्ते में थे। एमक्यूएम को इस्तीफा भी भिजवा चुके थे लंदन को। उन्होंने उनकी बहुत पहले भिजवा चुके थे। उन्होंने ड्यूटी ये लगाई थी कि आप इसे ओपन ना करें और हमें अंदरूनी कहानियां भेजते रहें, उनके साथ शरीक रहें। और कहते हैं कि और भी कुछ एक आध साहबान ऐसे हो सकते हैं जो मुत्तहिदा पाकिस्तान के साथ हों बज़ाहिर, लेकिन अंदर से वहां रिपोर्ट कर रहे हों। बहरहाल अब देखिए, मुत्तहिदा लंदन जो है उसको ये बात बतानी चाहिए कि जो 22 अगस्त की जो तकरीर थी इल्ताफ हुसैन साहब की, उसके बारे में उसका मौक़िफ़ क्या है, क्या उसका मैनिफेस्टो क्या है, और फिर उसके बाद उसको काम करने की इजाजत यहाँ मिलनी चाहिए ना। ये बड़ी एक बुनियादी बात है ना। और यहाँ जो मुत्तहिदा रजिस्टर्ड थी ना इलेक्शन कमीशन में, वो तो थी ही फारूक सत्तार साहब की क़यादत में, उनके नाम पे। इसलिए अगर फारूक सत्तार साहब की पार्टी को कोई छोड़ेगा तो उसको अपनी पार्टी की रुकनीयत से हाथ धोना पड़ सकता है। बिल्कुल, जो आपने उनकी तकरीर के हवाले से कहा कि उसको भी डिसऑन करना पड़ेगा, उस हवाले से कुछ गुफ्तगू की आमिर खान साहब ने 3 दिसंबर को वर्कर्स के एक इजलास से, तो मैं चाहता हूँ जरा वो भी हम देख लें। सुना दें आप, बड़े दिलचस्प बातें की हैं उन्होंने। देखिए जी। 22 अगस्त के दिन जो गुफ्तगू की गई वो गुफ्तगू इससे पहले बंद कमरों में होती रहती थी और उस पर हम रोकने की कोशिश करते थे कि ये किसी तरह से ये मरहला ना आए, लेकिन आ गया 22 तारीख को। 22 तारीख के बाद फारूक भाई ने जो कदम उठाया 23 तारीख को, अगर ये कदम ना उठाते तो आपके पास कोई और ऑप्शन था? अब मुस्तफा अजीज आबादी साहब और ये जो है मोहम्मद अनवर साहब, उनके बारे में इल्जामात लगाए उन्होंने उनके मजीद बातें भी की हैं, वो भी बयान तो है लेकिन अब वक्त की कमी भी है, चाहते हैं सुना देते हैं। अगर वक्त है तो सुना दीजिए। दिखाइए जी क्या कहते हैं। मुस्तफा अजीजाबादी दरबारियों के सबसे बड़े सरदार, मुस्तफा अजीजाबादी, मेरी जबान चलती है ना, फिर गुस्सा आता है, बोलना पड़ता है, इसलिए मैं मना करता हूं, मुझे तकरीर नहीं कराएं, मैं नहीं करना चाहता बात। चलिए मेरे साथ लांडी चलिए मेरे साथ, एक ही लाइन के अंदर अगर 10 घर ना दिखा दूं इनके तो फिर बात है। 10 प्लॉट एक लाइन में है, क्यों? कारकुन का हक नहीं है? आपको ना वहां खतरा है, ना आपको कोई प्रॉब्लम है, ना आपको कोई गिरफ्तारी का खतरा, ना आपको शहादत का खतरा, किसी चीज का कोई खतरा नहीं है, सुकून से आराम से घर जाकर सोना भी है आपको। कारकुन भागता रहे, आपके 10 प्लॉट हो जाएं। उनके छोटे भाई केएमसी के अंदर काम करते हैं, जाके केएमसी का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए,
जमीनों के अंदर कितनी घपलेबाजी की है उन्होंने, चेक कर लीजिए। मोहम्मद अनवर, उनके भाई चुन्नू, चाइना कटिंग के किंग, अरबों। तो ये एमकेएम पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ रही हैं, ये सब के बाद कम हो रही हैं? मुश्किलात बढ़नी क्या है, जरा जो कशमकश होती है अगर, तो उसमें कुव्वत अमल भी तो बढ़ती है ना। ठीक। तो वैसे हमारे जो मुस्तफा कमाल भी आए हुए थे यहाँ लाहौर में, आपकी उनसे मुलाकात तो मुलाकात हुई, मुबशर लुकमान साहब ने उनको खाने बुलाया था। अच्छा। पर खालिद खल साहब ने भी बुलाया, लेकिन मैं मुबशर लुकमान साहब के यहाँ जा सका और उनसे गुफ्तगू हुई। वो तो मुतमईन है कि जब इलेक्शन का आएगा करीब मरहला तो वो उनके लिए भी एक मैदान हमवार होगा। इलेक्शन से याद है, हमने नेफ्टा का जिक्र करना, उन्होंने 50,000 लोगों को फनी तरबियत दी, लेकिन उससे पहले इलेक्शन की आपने जिक्र किया, बात तो देखिए, वो बुनियादी झंग बात का ये जो है। इलेक्शन था मसरूर जंगवी साहब का, हाँ, वो वहां से जीते हैं। कल मसूद खान साहब से जंगवी जो है, हकनाथ जंगवी के बेटे हैं, तो जीते हैं तो बस को मुबारकबाद पेश कर देनी चाहिए उनको। चले नेफ्टा की फिर बात करते ये बात ये इस पे गुफ्तगू करेंगे अभी तफसील से, अगर आपको करना चाहते नहीं, हैं। देखिए, जब कोई सियासत में आता है और अपनी इंतहा पसंदी से तौबा करता है तो उसको इसका मौका देना चाहिए। चले इस पे बात करेंगे, लेकिन ये जो नेफ्टा की फनी महारत के मुकाबले थे, एक हुनर मेला, कौमी हुनर मेला हुआ यहाँ 1 दिसंबर को लाहौर में जी। हमारे ये नेफ्टेक जो है नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन है, इसके इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जुल्फकार चीमा साहब, जो कि पुलिस के बड़े शानदार अफसर रहे हैं और बड़ा कुव्वत अमल उनकी माशाल्लाह अब मिसाली है। अब इसकी सरबराही उनके पास है और ये उन्होंने 1 साल में जो प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत 50,000 लोगों को फनी तालीम से आरास्ता कर दिया। अब वो मुख्तलिफ फनी तालीम के जो अदारे हैं उनके साथ मिलकर वो नौजवानों का, बच्चों का, बच्चियों का इंतखाब करते हैं और उनको फिर हुकूमत पाकिस्तान उनको मुफ्त तालीम देती है। वो फीस अदा करती है उन अदारों में और वो उनको उनको 3,000 रुपए महीना वजीफा भी देते हैं। बिल्कुल ठीक। और हर साल 50,000 लोग वो तैयार करेंगे और उनके दरमियान एक मुकाबला मुनक़िद कराया हुनरमंदी का। उनको कहते हैं हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान की शान, औजार उठाओ, दौलत कमाओ। ठीक है, और प्रोग्राम वक्त अब खत्म हो गया यहाँ पर। इंशाल्लाह फिर किसी और नशिस्त में मजीद तफसीलात से नाज़रीन को आगाह करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।